Hello, good morning, students. I welcome you all to the session of Human Resource Management. We were studying unit number 4 and we had started up with the modern methods of performance appraisal. So now today we are going to continue with the same. So let us continue with the third method of modern method of performance appraisal, that is BARS, behaviorally anchored rating scales. This is the new appraisal technique, right, as compared to other methods and is generally used in the organization. It consists of 5 steps, right? First, generating critical incidents અને 5 સ્ટેપ હોય છે. Employees having knowledge of the job and to be appraised are asked to describe their specific effective and ineffective job performance behavior. રાઈટ એમ્પ્લોઈઝને જોબનું જેને નોલેજ હોય એ લોકોને કહેવામાં આવે છે કે ઇફેક્ટિવ અને ઇનઇફેક્ટિવ બિહેવિયર તમે ડિસ્ક્રાઇબ તમારી જાતે કરો કે ના અમને આવું વર્તન શોભે અને અમને આવું વર્તન ન શોભે. Next, B will be develop performance dimensions. These employees then cluster the incident and define it in set of 5 to 10 performance dimensions like ability, human relations ability, monetary transaction, knowledge and judgment. પછી એમ્પ્લોય ગ્રુપ ફોર્મ કરે છે અને પછી અલગ અલગ ડાયમેન્શન્સ ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે કે આપણે કેટલા ડાયમેન્શન્સ ઉપર ઇફેક્ટિવ અને ઇનઇફેક્ટિવ બિહેવિયર ડિસ્ક્રાઇબ કરવું છે, જેમ કે એબિલિટી ઉપર, હ્યુમન રિલેશન્સ એબિલિટી ઉપર, નોલેજ ઉપર, જજમેન્ટ ઉપર, એવી રીતે. નેક્સ્ટ, C will be relocate incidents. Any group of person who also know the job or experts then relocate the critical incidents. They are given clusters, definitions and critical incidents and asked to redesign each incident to the dimension that describe it the best. Right? પછી અલગ અલગ ગ્રુપ ફોર્મ કરવામાં આવે છે, બરાબર, અને એ લોકોને ક્રિટિકલ ઇન્સિડન્ટ્સ આપવામાં આવે છે કે આટલા ડાયમેન્શન્સ ઉપર અમે લોકોએ ઇફેક્ટિવ અને ઇનઇફેક્ટિવ બિહેવિયર ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું છે. રાઈટ. A critical incident is retained for appraisal if 50 to 80% of cluster description given by this group matches with the previous employee's cluster description. રાઈટ. પછી ક્રિટિકલ ઇન્સિડન્ટ કેવી રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે? જો 50 to 80% ડિસ્ક્રિપ્શન આ ગ્રુપે જે આપ્યું છે એ મેચ થાય છે એમ્પ્લોયના ડિસ્ક્રિપ્શન સાથે તો. નેક્સ્ટ, સ્કેલ ઓફ ઇન્સિડન્ટ્સ. The second group generally is also expected to rate the behavior described in the incident as to how effectively or ineffectively it represents performance. Usually a 7-point or 9-point scale is typical and the 7-point scale ranges from extremely poor to extremely good. સ્કેલ કરવામાં આવે છે પોઈન્ટ્સની 7 to 9, 1 to 7 એવી રીતે. રાઈટ. એટલે તમે જે ઘણીવાર જોયું હશે 1 to 5 હોય, 1 હોય એક્સ્ટ્રીમલી ગુડ હોય, 5th હોય એક્સ્ટ્રીમલી પુઅર હોય, એવી રીતે. તો એવી રીતે ઇન્સિડન્ટ્સ બનાવવામાં આવે છે. ડેવલપ ધ ફાઇનલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. પછી ફાઇનલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ડેવલપ કરવામાં આવે છે. A subset of incidents, usually 6 or 7 per cluster, are used as behavior anchors for performance dimensions. Right? 6 થી 7 પરફોર્મન્સ ડાયમેન્શન તમે યુઝ કરો છો અને એમ્પ્લોયના બિહેવિયરને તમે ડિસ્ક્રાઇબ કરો છો. મેરિટ્સ. The critical incidents along with the scale help to clarify what is meant by extremely good performance to poor performance, thereby providing clear standards of performance. In short, આમાં clear standards of performance તમને જોવા મળે છે. It may be more useful in providing feedback to employees appraised. Useful હોય છે feedback provide કરવામાં. Systematic clustering of critical incidents into 5 to 6 dimensions help in making more dimensions independent of each other. Right? Systematic clustering કરો તો એ વધારે helpful થાય છે. Since BARS is done by those persons who are expert in this technique, the results are more accurate. બાર્સ જે એવા જ લોકોને સોંપવામાં આવે છે કે જે આ ટેકનિકમાં એક્સપર્ટ હોય અને રિઝલ્ટ એના અક્યુરેટ આવે છે. આ મેથડ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે બાયસથી, રાઈટ, પ્રિજુડાઇઝથી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે. ડીમેરિટ્સ. ઇટ ઇઝ કોમ્પ્લિકેટેડ એન્ડ કન્ફ્યુઝિંગ. રાઈટ, કોમ્પ્લિકેટેડ છે, કન્ફ્યુઝિંગ છે આ મેથડ. ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે. ઇટ કાન્ટ બી યુઝડ ફોર ઓલ એમ્પ્લોઈઝ. બધા એમ્પ્લોઈઝ માટે આ યુઝ થઈ શકે નહીં, કેમ કે અમુક ફૂલ ટાઈમ આવતા હોય, અમુક પાર્ટ ટાઈમ આવતા હોય, એવું બને છે.
ઇટ ઇઝ એક્સપેન્સિવ એઝ વેલ એઝ ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ. એક્સપેન્સિવ પણ છે અને ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ પણ છે. Assessment Center Method. This method was initially applied to military situations in German army. હવે નેક્સ્ટ મેથડ આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ અસેસમેન્ટ સેન્ટર. સૌથી પહેલા જર્મન આર્મીમાં યુઝ થતી હતી. The purpose of this method was to test candidates in a social situation using number of assessors and variety of procedure. રાઈટ, આનું મેઇન શું હતું કે અલગ અલગ અસેસર્સ અને પ્રોસિજર્સ યુઝ કરવી. The most important feature of assessment center is job related simulation which involves characteristics which managers feels are important for job success. Evaluators observe and evaluate participants as they perform activity. હવે આમાં શું થાય છે, એમ્પ્લોયને અલગ અલગ એક્ટિવિટી આપવામાં આવે છે, રાઈટ, ઇન અ સિમ્યુલેશન એન્વાયરમેન્ટ, એટલે આર્ટિફિશિયલ એન્વાયરમેન્ટ, રિયલ એન્વાયરમેન્ટ જેવું આર્ટિફિશિયલ એન્વાયરમેન્ટ ક્રિએટ કરવામાં આવે છે અને એ લોકોને શું કરવામાં આવે છે કે બધી અલગ અલગ ડ્યુટીઝ આપવામાં આવે છે. Under this method, many evaluators join together to judge employees' performance. They use a variety of criteria. Employee performance judge કરવામાં આવે છે with different criteria. Assessments are done to determine employees' potential for test, interviews and situational exercises like role playing, business game and incident. Right? Interview, test, exercises એ બધું પણ આપવામાં આવે છે. Evaluators are experienced managers with proven ability at different levels of management. Evaluators હોય એ experienced manager પણ હોય છે. They evaluate all employees individually as well as collectively. Individually પણ evaluate કરે અને collectively પણ બધાને evaluate કરવામાં આવે છે in a group. Finally, a summary report is prepared. The duration of this appraisal depends on number of persons and position. અને આનું ડ્યુરેશન નંબર ઓફ પર્સન અને પોઝિશન ઉપર ડિપેન્ડ હોય છે. મેરિટ્સ. વેરી યુઝફુલ ફોર સિલેક્ટિંગ એમ્પ્લોઈઝ ફોર સુપરવાઇઝરી પોઝિશન. જ્યારે બી સુપરવાઇઝર્સ માટે એમ્પ્લોય સિલેક્ટ કરવા હોય છે ત્યારે આ મેથડ બહુ હેલ્પફુલ છે. ઓલ એમ્પ્લોઈઝ હેવ ટુ બી અપ્રેઝડ. ઓનલી સિલેક્ટેડ વન્સ આર અપ્રેઝડ, રાઈટ. એકચ્યુઅલી આમાં સિલેક્ટેડ એમ્પ્લોયને પણ તમે અપ્રેઝ કરી શકો છો. ડીમેરિટ્સ. રેટિંગ્સ આર સ્ટ્રોંગલી ઇન્ફ્લુઅન્સ્ડ બાય ઇન્ટરપર્સનલ સ્કિલ્સ. આમાં રેટિંગ કેવી રીતે આવે છે કે કોઈ માણસ ગ્રુપમાં કેવું બિહેવ કરે, એમને એમ કેવું બિહેવ કરે છે, એના ઉપર રેટિંગ આપવામાં આવે છે. અસેસમેન્ટ એક્ઝામ અને ટેસ્ટ થ્રુ કરવામાં આવે છે. ઇમિજિએટ સુપરવાઇઝર્સ નોમિનેટ પાર્ટિસિપન્ટ્સ નોમિનેટ કરવામાં આવે છે. એમ્પ્લોઈઝ જે એન્શિયસ હોય ને, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ અગ્રેસિવ હોય, રાઈટ, એ લોકોને કદાચ ક્યારેય બી સિલેક્ટ કરવામાં સુપરવાઇઝરી પોઝિશન ઉપર આવતા નથી. દેટ ઇઝ એટ હાયર લેવલ્સ. ઇટ મે ડિમોરલાઇઝ એમ્પ્લોઈઝ, રાઈટ. ઘણા લોકોને નેગેટિવ રિપોર્ટ મળે અસેસમેન્ટ સેન્ટરમાંથી તો એનું મોરલ પણ ડાઉન થઈ જતું હોય છે. નાઉ નેક્સ્ટ મેથડ વિલ બી બેલેન્સ સ્કોર કાર્ડ મેથડ. રાઈટ, આ મેથડ પણ શોર્ટ નોટ તરીકે બહુ જ સ્ટુડન્ટ્સ પૂછાય છે, રાઈટ. એન્ડ ધીસ મેથડ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર શોર્ટ નોટ એન્ડ ઓલ્સો લર્ન ઇટ પ્રોપરલી. આ થોડીક લેન્થી છે. This technique was developed by Robert Kaplan and David Norton. આ બેનું નામ યાદ રાખજો. Robert and David developed this method. This method bring linkages among financial, customer, process and learning. આ ચાર ડાયમેન્શન્સ હોય છે, રાઈટ. બેલેન્સ કોડ નાખો, ડાયાગ્રામ પણ હોય. ફ્યુચરમાં તમારે ફાઇનાન્સમાં બધામાં આવશે. ફાઇનાન્શિયલ પર્સપેક્ટિવ, કસ્ટમર પર્સપેક્ટિવ, પ્રોસેસ અને લર્નિંગ એ બધાને સાથે લાવે છે. Learning and people management contribute to improvement of internal process, which develops customer satisfaction and loyalty. Customer satisfaction leads to customer value creation, which impacts financial performance and profitability. Following things can be done, right? હવે કસ્ટમર સેટિસ્ફેક્શન હોય એ કસ્ટમર વેલ્યુ ક્રિએશન અને ફાઇનાન્શિયલ પરફોર્મન્સ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. અમુક વસ્તુ તમે કરી શકો છો પરફોર્મન્સ મેનેજ કરવા માટે. ફર્સ્ટ, ટ્રાન્સલેટ ધ સ્ટ્રેટેજી ઇન્ટુ સ્કોર કાર્ડ ઓફ ક્લિયર ઓબ્જેક્ટિવ્સ. સૌથી પહેલાં તો તમે સ્ટ્રેટેજી છે એને ઓબ્જેક્ટિવ્સમાં ડિફાઇન કરી શકો કે ભાઈ મારે આટલા ઓબ્જેક્ટિવ્સ અચીવ કરવા છે. પછી અટેચ મેઝર્સ ટુ ઈચ ઓબ્જેક્ટિવ. બધા ઓબ્જેક્ટિવને એક મેઝર તમે આપો. Give scorecards even to lowest level employees so they are able to know and understand their duties.
આ સ્કોર કાર્ડ છે એ ઇવન લોઅર લેવલ એમ્પ્લોયને પણ આપો, કેમ કે એમાં ઓબ્જેક્ટિવ સ્પેસિફાઈ કરેલા હોય એટલે લોકોને ખબર હોય કે અમારે યર એન્ડિંગમાં આટલું કરવાનું છે. પ્રોવાઇડ ફીડબેક ઓન પરફોર્મન્સ બેઝડ ઓન મેઝર સેટ. એમ્પ્લોઈઝ નીડ્સ ટુ બી ટોલ્ડ હાઉ મચ દે આર અકાઉન્ટેબલ ફોર અચીવિંગ ગોલ્સ. એમ્પ્લોયને તમારે કહેવાનું છે કે કેટલા અકાઉન્ટેબલ છે ગોલ્સ અચીવ કરવા માટે. એમ્પાવર એમ્પ્લોઈઝ ફોર ઇમ્પ્રુવિંગ પરફોર્મન્સ. એમ્પ્લોયને એમ્પાવર કરો પોતાના પરફોર્મન્સ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ માટે. There should be reassessment and continuous changes and adjustment to strategy by management on based on feedback. Continuous reassessment and adjustment કરી શકો છો તમે. Next will be results method. Modern organizations evaluate employees based on accomplishment or achievements and not on their traits or behavior. This achievement include sales turnover, units produced, complaints settled, customers handled. Right? Modern organization પોતાના એમ્પ્લોયને ઇવેલ્યુએટ કરે છે બેઝડ ઓન અચીવમેન્ટ્સ. આ અચીવમેન્ટમાં શું હોઈ શકે કે કેટલો પ્રોફિટ કમાણા, કેટલા પ્રોડ્યુસ કર્યા યુનિટ, કેટલી કમ્પ્લેન સેટલ કરી, બધું આવે. મેરિટ. ધીસ મેથડ ઇઝ લેસ સબ્જેક્ટિવ. આ મેથડ પ્રિજ્યુડાઇઝડ એટલી નથી. ઇટ અસાઇન્સ રિસ્પોન્સિબિલિટી ક્લિયરલી ટુ ઈચ એમ્પ્લોય. આમાં એ બધા એમ્પ્લોયને ક્લિયરલી રિસ્પોન્સિબિલિટી મળે છે. ઇટ એમ્પાવર્સ એમ્પ્લોઈઝ. એમ્પ્લોયને એમ્પાવરમેન્ટ પણ પ્રોવાઈડ કરે છે. ઇટ ઓલ્સો ગિવ્સ ફ્રીડમ ટુ એમ્પ્લોઈઝ ટુ વર્ક યુઝિંગ ડિફરન્ટ મેથડ્સ. અલગ અલગ મેથડ યુઝ કરીને એમ્પ્લોય વર્ક કરી શકે છે. Demerits. This method ignores very important qualitative aspect like customer satisfaction. આમાં કસ્ટમર સેટિસ્ફેક્શન જેવો એસ્પેક્ટ ક્યાંય આવતો નથી. The results are sometimes influenced by external factor. અમુક એક્સટર્નલ ફેક્ટર્સ હોય એનાથી પણ રિઝલ્ટ ઇન્ફ્લુઅન્સ થઈ શકે કે જેના ઉપર તમારો કંટ્રોલ હોતો નથી. આપણે પણ એવું બનતું હોય છે ને કે અમુક એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટમાં સિચ્યુએશન એવી બનતી હોય કે એના ઉપર આપણો કંટ્રોલ નથી. It encourages employees to work with short term perspective. એન્કરેજમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરે છે કે શોર્ટ ટર્મ પ્રોસ્પેક્ટિવમાં એમ્પ્લોય વર્ક કરી શકે. Next will be productivity measures. Under this method, an employee is appraised based on ratio of output to input they used. Example, sales to employee salary and benefits and number of customers handled. The only problem with the method is measure output as well as input may not be possible. Right, આમાં શું છે એમ્પ્લોયને તમે રેશિયો આઉટપુટ ઇન્ટુ ઇનપુટ એવા રેશિયોથી પણ મેજર કરી શકો. રાઈટ, એક્ઝામ્પલ સેલેરી ને બેનિફિટ તમે એ પ્રમાણે આપી શકો કે કસ્ટમર્સ એને કેટલા નંબર ઓફ ડેમાં હેન્ડલ કર્યા છે એ પ્રમાણે તમે એને સેલેરી આપી શકો. નાઉ લાસ્ટ મેથડ વિલ બી 360 ડિગ્રી મેથડ. આ મેથડ પણ સ્ટુડન્ટ શોર્ટ નોટમાં ઘણીવાર બહુ જ પૂછાય છે. રાઈટ, વેરી ઇઝી મેથડ. 360 ડિગ્રી અપ્રેઝલ, આ તમે નામ ઘણીવાર સાંભળ્યું પણ હશે. This is a method of collecting information about performance from one's subordinates, peers, supervisors, customers, and one's own self. It is a technique to find fact, problem, and self-correction. આમાં તમે ફેક્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો, પ્રોબ્લેમ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો અને સેલ્ફ કરેક્શન પણ કરી શકો છો. It is used as a technique to support promotion decision. પ્રમોશન ડિસિશનને સપોર્ટ કરવામાં પણ આ યુઝ થઈ શકે છે. This tool needs to be designed and implemented properly. Right? તમે બરાબર રીતે 360 ડિગ્રી મેથડને ડિઝાઇન કરવી પડે અને યુઝ કરવી પડે. It is known as multi-source assessment કે અલગ અલગ જગ્યાએનું અસેસમેન્ટ અને કહેવાય. This type of appraisal has certain advantage. It procures high quality of information. આનાથી તમને ઇન્ફોર્મેશન હાઈ ક્વોલિટીની ઇન્ફોર્મેશન મળે. આ કોમ્પ્રિહેન્સિવ સિસ્ટમ છે ફોર કલેક્ટિંગ ધ ડેટા. ઇટ કન્સિસ્ટ ઓફ ટોટલ ક્વોલિટી મેનેજમેન્ટ. આમાં ટોટલ ક્વોલિટી મેનેજમેન્ટ થાય છે. નેક્સ્ટ, આનાથી ટ્રુથ પણ ડિસ્ક્લોઝ થાય છે વર્ક કલ્ચર એમ્બિયન્સ રિલેટેડ. ઇટ રિવીલ સ્ટ્રેન્થ એન્ડ વીકનેસ ઓફ ઓર્ગનાઇઝેશન. ઓર્ગનાઇઝેશનની સ્ટ્રેન્થ અને વીકનેસ બધું આમાં રિવીલ થાય છે. It motivates employees to become flexible and leads to self-development. ફ્લેક્સિબલ બનવામાં પણ મદદ કરે છે અને સેલ્ફ ડેવલપમેન્ટને લીડ કરે છે. ઇટ ઇઝ ફ્રી ફ્રોમ બાયસ. આમાં કંઈ બાયસ જેવું હોતું જ નથી, કેમ કે તમારે બધાનો ફીડબેક લેવાનો હોય છે, કોઈ એકનો લેવાનો હોતો નથી.
Now, disadvantages. The appraisal usually does not accept negative feedback disclosed by this method. આમાં કોઈ નેગેટિવ ફીડબેક હોય બરાબર તો લોકો આને લેવા એક્સેપ્ટ કરવા તૈયાર હોતા નથી. This method can be used to humiliate or disrespect people. ઘણીવાર અમુક માણસો તમને ન ગમતા હોય તો એને તમે ડિસરિસ્પેક્ટ કરવામાં આ મેથડ યુઝ કરી શકો છો. એટલે આ બહુ ખરાબ કહેવાય. ઇટ ઇઝ અ કોમ્પ્લેક્સ સિસ્ટમ, રાઈટ. અને આમાં વ્યૂઝ બધાના કોન્ટ્રાડિક્ટરી હોય, રાઈટ. બધા તમારા માટે સરખા વ્યૂઝ ન આપે, એક એવા વ્યૂઝ આપે તો બીજા અલગ વ્યૂઝ આપે. અપ્રેઝર્સ કેન નોટ બી હેલ્ડ અકાઉન્ટેબલ, રાઈટ. જે અપ્રેઝ કરે એને આપણે અકાઉન્ટેબલ એને જિમ્મેદાર ગણી શકીએ નહીં. અપ્રેઝર્સ ઇફ નોટ ટ્રેન્ડ વુડ નોટ બી એબલ ટુ અડોપ્ટ ધીસ સિસ્ટમ. જો અપ્રેઝરને તમે ટ્રેન ના કરો તો એ લોકો આ સિસ્ટમ અડોપ્ટ કરી શકે નહીં. If rewards are based on finding of 360-degree appraisal, they may not be fair. ઘણીવાર એવું બને કે અપ્રેઝલ ઉપર તમે રિવોર્ડ આપવાના હોય તો જો 360 ડિગ્રી મેથડને ત્યારે યુઝ કરો તો આ જનરલી પ્રિજ્યુડાઇસથી લીડ કરી શકે છે. Okay students, so these things you have to keep in mind, and here we complete with modern methods of performance appraisal. Now from next lecture we are going to start off with the new topic, that is compensation. So till then, take care and thank you.